पृथ्वी पाई प्लास्टिक हेउची एक बड़ समस्या। यह केवल प्राणी मानकर नुहे बहुत सारा जलज उद्भिद मानकर बहुत क्षति साधन करिथाय। प्रत्येक वर्ष एइभली टन टन प्लास्टिक एणे तेणे पड़ी रहिथिबा हमकु देखिबाकू मिले। बहुत वर्ष धरी मध्य सेमाने माटी रे एइभली पड़ी रहउछंती कारण लोक माने निजे जानि पारु नाहंती कि एही प्लास्टिक केते क्षतिकारक होइथाय। आमे प्लास्टिक को बाहर फिंगी देले ताहा अदृश्य हो जाउ नाही किंबा माटी रे मिले जाउ नाही। एहा दीर्घ दिन पर्यंत सेमती माटी रे पड़ी रहउची एवं प्रदूषण कराउची। ताले अधिकांश प्लास्टिक प्राकृतिक भावरे सरलीकृत हुअन्ते नाही काहेकि ना माटी रे थिबा जीवाणु माने सेमानकर अपघटन कराई पारंती नाही बा अपघटन कराई सेमती किछि जिनिस सृष्टि करंती नाही जेउ गुडिक आम परिवेश पई क्षतिकारक नुहे। तेणु सेमानकु आमे जैव अवक्षय अयोग्य प्लास्टिक बोली कहिता जहार माने प्लास्टिक प्राकृतिक उपाय रे सरलीकृत हुए नाही बा जैव अवक्षय अयोग्य प्लास्टिक काहाकू कुहा जाय ना जेउ प्लास्टिक गुडिक प्राकृतिक एवं जैविक प्रक्रिया रे न भागंती बा सरलीकृत न हेई पारंती। जेपरि कि खाद्यर कणिका पेपर एगुडिक माटी रे सरलीकृत होई मिसि जांती बा जीवाणु मानक द्वारा अपघटित होई पारंती। तेणु सेमानकु जैव अवक्षय योग्य प्लास्टिक बोली कहा जाय। एहा परिवेशर कौनसी क्षति साधन करि नथाय। तेणु किछि प्लास्टिक जैव अवक्षय योग्य मध्ये अटंती किंतु आमे व्यवहार करुथिबा प्राय अधिकांश प्लास्टिक जेपरि कि बॉटल बैग रैपर एही सब जैव अवक्षय अयोग्य प्लास्टिक अटंती। एमाने माटी रे किछि वर्ष पई पड़ी रहंतिनी सेमाने शह शह वर्ष धरी माटी रे सेही भली पड़ी माटी को प्रदूषण करिथांती। सबुठारु खराब जिनिस कोन ना सेमाने वर्षा जल को माटी रे सिपिंग होबा को ब्लॉक करि दियंती। जदि या शह शह वर्ष धरी एही परि चालिबो तेबे माटी तळ जलर लेवल कमी कमी आसीबो एवं एहा समस्तक पई एक खराब जिनिस अटे काहेकि ना आमे समस्ते माटी जल बा मृत्तिकास्थ जल उपरे निर्भरशील अटु। एही जल को आमे पीबा पई कृषि कार्य पई एवं नानादी कार्य पई व्यवहार करिथाउ। तेणु जदि जलर लेवल कमिबो ताले हमको बहुत सारा असुविधा फेस करबाको बा सामना करबाको पड़िबो। बुझिबो कि जदि प्लास्टिक एते क्षति करूची ताकू माटी रे मिसेया पई आमे ताकू जाली देई परिबा ताले आमे कोन प्लास्टिक को जाली परिबा कि? हां देखो एही प्लास्टिक तो आमे जाली देई परिबा किंतु एही प्लास्टिक जलिबा बरे बहुत टॉक्सिक गैस वायुमंडल को छाड़ी थाए बा बहुत विषाक्त गैस वायुमंडल को निर्गत करि थाए जेपरि कि मीथेन। ए मीथेन टी बहुत टॉक्सिक गैस अटे बा बहुत क्षतिकारक गैस अटे। एहा केवल वायु प्रदूषण करि न थाए एही गैस मध्य पशु और मनुष्य मानकर श्वासक्रिया पई बहुत क्षतिकारक होइताए। ताहाले आमे माने जानिले एही गैस पशु और मनुष्य मानकर श्वासक्रिया पई बहुत क्षतिकारक होइताए। एही प्रदूषित वायु बहुत सारा श्वासगत समस्या मध्ये उपजाई थाए। तेणु प्लास्टिक को जालिबा केबे भी एक भल पदक्षेप नुहे। एबे चलो देखिबा विभिन्न जिनिस भांगिबा द्वारा बा विभिन्न वस्तु सरलीकृत हेबा पई केते समय लगाउछ। किछि जल्दी होई जांती आउ किछि चिर दिन पई पड़ी रहंती। एबे चलो आमे आरंभ करिबा। ताले आम आख पाखरे खाद्यर किछि वर्ज्य वस्तु बा चोपा रहिछि बा खाद्यर अवशेष रहिछि जहा कि जल्दी माटी रे सरलीकृत होइथाय। एहा को माटी रे सरलीकृत हेबा पई 1 रु 2 सप्ताह समय लागिथाय एवं माटी रे थिबा बैक्टेरिया एहा को संपूर्ण भाबरे भांगी सरलीकृत करंती बा किछि क्षति न करि पारुथिबा जिनिस रे परिणत करंती। तापरे हमें देखिबा पेपर। पेपर टिके अधिक समय नैथाय बा 2 रु 4 सप्ताह समय लागिथाय तथापि एहा जल्दी होइथाय। ताहले हमें तापर देखिबा कॉटन। कॉटन रे मध्ये बैक्टेरिया माने 2 रु 5 मास समय नै थांती आको माटी रे मिसेया पई बा सरलीकृत करिया पई बा किछि क्षति न करि पारुथिबा जिनिस रे परिणत करिया पई। काहा पई ना परिवेश पई क्षति न करि पारुथिबा जिनिस रे परिणत करिया पई कॉटन को 2 रु 5 मास समय लागिथा। आमे देखिबा उल। उल रे तयारी वस्त्र को आमे शीत दिने पिंदी थाउ जहा को माटी रे मिसिया पई बा सरलीकृत हेबा पई पाखापाखि 1 वर्ष समय लागिथा। ताहाले एहा को सरलीकृत करिया पई केते दिन लागिथाय ना 1 वर्ष पाखापाखि लागिथाय बा एहा परिवेशर क्षति न करुथिबा जिनिसर परिणत हेबाको पाखापाखि 1 वर्ष समय नै थांती। तापरे आमे देखिबा काठ।
ଏହି କାଠକୁ ପାଖାପାଖି 10 ରୁ 15 ବର୍ଷ ସମୟ ଲାଗିଥାଏ ସରଳୀକୃତ ହେବା ପାଇଁ। ଦେଖ 10 ରୁ 15 ବର୍ଷ ବହୁତ ଲମ୍ବା ସମୟ, କିନ୍ତୁ ଏହି ସମୟରେ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ବା ଜୀବାଣୁ ମାନେ ତାକୁ ପୁରା ସରଳୀକୃତ କରିଥାନ୍ତି ବା ପରିବେଶ ପାଇଁ ଉପଯୋଗୀ ଜିନିଷ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ତାକୁ 10 ରୁ 15 ବର୍ଷ ସମୟ ଲାଗିଥାଏ। ତାପରେ ଦେଖିବା ଆଲୁମିନିୟମ। ଏହି ଆଲୁମିନିୟମକୁ 100 ରୁ 500 ବର୍ଷ ଲାଗିଥାଏ ସରଳୀକୃତ ହେବା ପାଇଁ। ତା ମାନେ ଯଦି ଆମେ ଆଲୁମିନିୟମ ବ୍ୟବହାର କରି ତାକୁ ମାଟିରେ ଫିଙ୍ଗିଦେବା ତାହେଲେ 4 ଶତାବ୍ଦୀ ଲାଗିବ ତାହାକୁ ସରଳୀକୃତ ହେବା ପାଇଁ। ତାପରେ ଦେଖିବା ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ, ଯାହାକି ସବୁଠାରୁ ଖରାପ, ଯାହାକୁ ପାଖାପାଖି 500 ରୁ ଅଧିକ ବର୍ଷ ଲାଗିଯାଏ ସରଳୀକୃତ ହେବା ପାଇଁ। ଟିକେ ଭାବ, ଆମେ ଯେଉଁ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ ଏବଂ ବାହାରେ ଫିଙ୍ଗି ଦଉଛେ ତାହା ଆମ ପୃଥିବୀ ପାଇଁ ଏକ ବର୍ଡନ ବା ଗୋଟେ ଅଭିଶାପ ମଧ୍ୟ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ଏଥିରୁ ତୁମେ ମାନେ ସହଜରେ ବୁଝିପାରୁଥିବ ଏହି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ କେତେ କ୍ଷତିକାରକ। ତେଣୁ ଖାଦ୍ୟ, ପେପର, କଟନ, ଉଲ, କାଠ, ଆଲୁମିନିୟମ ଏବଂ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଏମାନେ କେତେ ବର୍ଷ ଯାଏ ମାଟିରେ ପଡି ରହନ୍ତି ସରଳୀକୃତ ହେବା ପାଇଁ ତୁମେ ମାନେ ଏବେ ଜାଣିଲ। ହେଲେ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଖାଦ୍ୟର ଅବଶେଷ ପେପର, କଟନ, ଉଲ ଆଉ କାଠ ଏମାନେ ସବୁ ବାୟୋଡିଗ୍ରେଡେବୁଲ ବା ଜୈବ ଅବକ୍ଷୟ ଯୋଗ୍ୟ। ତେଣୁ ଆମେ ଏଇ ଯୋଉ ଦିଟା ଏଠି ରହିଗଲା ତାହେଲେ ଇଏ କଣ ଦେଖିବା, ଆଉ ଏମାନଙ୍କୁ କାହିଁକି ଜୈବ ଅବକ୍ଷୟ ଯୋଗ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଗଲା? କାହିଁକି ନା ସେମାନେ ପ୍ରାକୃତିକ ଭାବରେ ସରଳୀକୃତ ହୋଇ ପରିବେଶର କ୍ଷତି ସାଧନ ନ କରୁଥିବା ଭଳି ଜିନିଷ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି, ଯାହାକି ଏକ ଜୈବିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅଟେ। କିନ୍ତୁ ଏହି ଆଲୁମିନିୟମ ଆଉ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଇଏ ସବୁ ହଉଛି ଜୈବ ଅବକ୍ଷୟ ଅଯୋଗ୍ୟ ପଦାର୍ଥ। ତେଣୁ ମୁଁ ଆକୁ ଏଇଭଳି ମାର୍କ ଦେଇଛି ବା ନନ୍ ବାୟୋଡିଗ୍ରେଡେବୁଲ ବା ଜୈବ ଅବକ୍ଷୟ ଅଯୋଗ୍ୟ ବୋଲି ଆକୁ ମୁଁ ମାର୍କ କଲି। ଏହି ସବୁ ଜୈବ ଅବକ୍ଷୟ ଅଯୋଗ୍ୟ କଣ ପାଇଁ? ନା ସେମାନେ ପ୍ରାକୃତିକ ଭାବରେ ସରଳୀକୃତ ହୋଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେମାନେ ପୃଥିବୀ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଅଭିଶାପ ଅଟନ୍ତି। ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାବ, ଯେଉଁ ସବୁ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଆମେ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ ତାହା କେତେ ଅସୁବିଧା ଆମ ପୃଥିବୀକୁ ଦଉଛି ବା ଆମକୁ କେତେ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଉଛି। ଏବେ ଚାଲ ଆମେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକର ବ୍ୟବହାରକୁ କିପରି ରୋକିବା, କିପରି ପରିବେଶ ପ୍ରଦୂଷଣକୁ ରୋକିବା ତାହା ବିଷୟରେ ଆମେ ଦେଖିବା। ତାହେଲେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକର ବ୍ୟବହାର କମାଇବା ପାଇଁ ଆମକୁ କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ? ନା ପ୍ରଥମତଃ ଆମକୁ ରିୟୁଜେବଲ ବ୍ୟାଗକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ପଡିବ ବା ପୁନର୍ବ୍ୟବହାର ହେଇପାରୁଥିବା ବ୍ୟାଗକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ପଡିବ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗ୍ରୋସରୀ ଦୋକାନକୁ ଯାଉଛେ ସେତେବେଳେ ସେ ଆମକୁ ପଲିଥିନ୍ ବ୍ୟାଗ ଦଉଥିବ, ଆମକୁ ଏହି ପଲିଥିନ୍ ବ୍ୟାଗକୁ ବର୍ଜନ କରିବାକୁ ପଡିବ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଏହି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ କିପରି ଆମ ପରିବେଶକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଉଛି ବା ଆମର ପରିବେଶର କ୍ଷତି ସାଧନ କରୁଛି ତା ବିଷୟରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇବାକୁ ପଡିବ। ଏବଂ ଏହି ପଲିଥିନ୍ ବ୍ୟାଗ ଅପେକ୍ଷା ସେମାନଙ୍କୁ ପେପର ବ୍ୟାଗ ବା ଠୁଙ୍ଗା ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଏନକରେଜ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଏହି ଠୁଙ୍ଗା ବ୍ୟାଗ ଏନକରେଜ କରିବା ଏବଂ ଯେଉଁ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକର କପ୍ ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ ତା ଜାଗାରେ ଏଇଭଳି କାଗଜର କପ୍ ଆମକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ପଡିବ ବା ଆମେ ତାଙ୍କୁ ବୁଝେଇବା କି ଏହି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ କପ୍ ବ୍ୟବହାର ନ କରି କାଗଜର କପ୍ କୁ ବ୍ୟବହାର କର। এই ଯୋଉ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକକୁ ବାହାରେ ନ ଫିଙ୍ଗି, ଦେଖ ଏଠି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକରୁ କିଛି ଖେଳନା ତିଆରି ହେଉଛି, এইଭଳି କିଛି ଜିନିଷ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଚିତ ବା ତାକୁ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରୁଥିବା କିଛି ଜିନିଷରେ ଆମକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ଉଚିତ। ଯେପରି ଏଠି ଦେଖ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବୋତଲରୁ କିଛି ଗଛ ଲଗା ହେଇଛି, ତ এইଭଳି କିଛି ଜିନିଷ ଆମେ ଯଦି କରିବା ପ୍ଲାଷ୍ଟିକକୁ ବାହାରେ ନ ଫିଙ୍ଗି ତାକୁ ବ୍ୟବହାର ଉପଯୋଗୀ ମଧ୍ୟ କରିବା ଉଚିତ। ଏବଂ ଆଉ ଏକ କଥା ହେଲା, ଏହି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକକୁ ବାହାରେ ନ ଫିଙ୍ଗି ତାକୁ ପୁନର୍ବ୍ୟବହାର ଯୋଗ୍ୟ କରିବାର ଆଉ ଏକ ଭଲ ଆଇଡିଆ ଅଛି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଘରେ ଏଇ ସବୁ କଚରା ବାହାରୁଥିବ ବା ୟାକୁ ଫଳ ଚୋପା ଏସବୁ କଣ ନା ଜୈବ ଅବକ୍ଷୟ ଯୋଗ୍ୟ ବା ଏଇ ଯୋଉ ଅଳିଆ ବାହାରେ ଇଏ ମାଟିରେ ସହଜରେ ମିଶି ପାରିବ ବା ଏଥିରେ ବହୁତ ସାରା ପରିବା ଚୋପା ଥିବ, ଏଥିରେ ଫଳର ଚୋପା ଥିବ ଯାହାକି ମାଟିରେ ଆରାମସେ ମିଶି ପାରିବ। ଯଦି ଆମେ ତାହାକୁ ପଲିଥିନ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ପଲିଥିନରେ ପ୍ୟାକ୍ କରିକି ନେଇ ଡଷ୍ଟବିନରେ ପକେଇବା କି ବାହାରେ ପକେଇବା ତାହା କଣ ହେବ, ଡିଗ୍ରେଡେସନ ହେବାକୁ ଟିକେ ଟାଇମ ଲାଗିବ କାରଣ ତା ଉପରେ କଭରିଂ ପଲିଥିନ୍ ଅଛି। ତେଣୁ ଆମେ ସର୍ବଦା ଆକୁ ଦେଖିବା କି ଏହି ସବୁକୁ ଆମେ ଖାଲିରେ ଯେମିତି ଅପଘଟନ କରାଇ ପାରିବା, ବାହାରେ ଆମେ କିମ୍ବା ଗୋଟେ ପର୍ଟିକୁଲାର ଜାଗାରେ ଆମେ ଆକୁ ରଖିବା ଯାହାକି କିଛି ପରିବେଶ ପାଇଁ ଭଲ ଜିନିଷ ତିଆରି କରିପାରିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଗଛର ଉର୍ବରତା ମଧ୍ୟ ମିଳେ। ତମେ ମାନେ ଦେଖିଥିବ ଯୋଉମାନେ ଚାଷୀ ସେମାନେ ବିଲରେ ଏଇଭଳି କିଛି ଜିନିଷକୁ ପକାନ୍ତି କାହିଁକି ନା ମାଟିର ଉର୍ବରତା ବଢିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଯଦି ତାକୁ ଆମେ ପଲିଥିନ୍ ବ୍ୟାଗରେ ପକେଇବା ତାହେଲେ ଡଷ୍ଟବିନରେ ପକେଇଲେ ପଲିଥିନରେ ତାହା ଅପଘଟନ ହେବାକୁ ବହୁତ ସାରା ଟାଇମ ଲାଗିବ। ତେଣୁ ଆମେ କଣ କରିବା, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକକୁ ଯୋଉଠି ଆମକୁ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ଦିଆହେଇଛି କି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଏଇ ଜାଗାରେ ପକା, ଆମେ ସେଇ ଜାଗାରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଅନୁସାରେ ସେଇଠି ପକେଇବା ଉଚିତ। ଆଉ ଯୋଉଗୁଡାକ ପରିବା ଚୋପା ବା ବାୟୋଡିଗ୍ରେଡେବୁଲ ଜିନିଷ ତାକୁ ଆମେ ଅଲଗା ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ସଞ୍ଚିତ କରିକି ରଖିବା ଉଚିତ।
ଏହା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକର ବ୍ୟବହାରକୁ ନିହାତି ଭାବରେ କମାଇ ପାରିବା।